28 bölüm. Menin ıyık hizmet kılıuçlarım boluşu üçün İsrail uğuldarının içinen bir tuğanın Arundu, jana anın uğuldары Nadapты, Abıyuttu, Elezardı jana Itamardı özüň al. Bir tuğanın Arunga sый jana jaraşyk üçün ıyık giyim dayarda. Men akılmandyk ruhuna tolturgan danışman adamdardın bardığını ayt. Alar Arunga maga ıyık hizmet kılganda giye turgan giyim dayardap berişsin. Alar dayarday turgan giyimler bular: töşönтөк, aljapkıç, sırtkı çapan, tokulgan uzun göynök, kidar jana bel gırço. Alar bir tuğanın Arunga jana anın uğuldarına maga ıyık hizmet kılganda giye turgan giyim dayardap berişsin. Alar altın, açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstögü jündön jana zıgır buğulasından alıp, altından açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstögü jündön çiratılgan zıgır buğulasından çeverçilik menen aljapkıç tokuşsun. Anın eki iğninde aldı artın biriktire turgan sızması bolsun. Aljapkıçtın sırtından baylana turgan bel gırço aljapkıç tokulganda ile altından açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstögü jündön jana çiratılgan zıgır buğulasından tokulsun. 12 taşından ekini alıp, alardın betine İsrail uğuldarının attarını çekip jaz. Alardın jaşına jaraşa 6-10'un atın bir taşka, kalgan 6-10'un atın ekinci taşka çekip jaz. Taş çekişlerge İsrail uğuldarının atın eki taşka çekip jazdır. Alardı altın oyuktarga sal. Oşol eki taşты aljapkıçtın iğinlerine kada. Al taşlar İsrail uğuldarına estelik bolsun. Alardın attарын teңир esine alış üçün Arun alardı eki iğininde alıp jürsün. Anan altından oyuk jasa. Taza altından eki çinjirçe jasap, alardı biriktirip ör. Çırmalgan çinjirçalardı oyuktarga bekit. Kudaydın ökümün bildire turgan töşçöntöktü çeverçilik menen toku. Aljapkıçты tokuganda ile ana altından açık gök, koçkul kızıl, açık kızıl tüstögü jündön jana çiratılgan zıgır buğulasından toku. Al 4 burçtu, 2 kat uzunu 1 karış, tuğrası 1 karış bolsun. Aga oyuka jatkırılgan asıl taşlardı 4 katar kılıp sal. Alar katar menen jatsın. Birinci katarında lal, topaz, zımırıt. Ekinci katarında kauhar, kızıl jakut, almaz. Üçüncü katarında gök jakut, agat jana ametist. Dörtüncü katarında хризалит, оникс, яспис jatsın. Alar altın oyuktarga salınsın. Al taşlardın sanı İsrail uğuldarının sanına jaraşa, atlarına jaraşa 12 bolsun. Ar bir taşka 12 urunun atı birden çekilip жазылсын. Töşçöntök üçün taza altından çırmalı örülgön çinjirçalar jasa. Altından 2 şakekçe jasap, alardı töşçöntöktün 2 uçuna bekit. Örülgön altın çinjirçalardı töşçöntöktün 2 uçundagı şakekçilerge ötköz. Alemi 2 çinjirçanın ekinci uçların 2 oyuka baylap, aljapkıçtın iğinlerinin aldı jağına bekit. Dagı 2 altın şakekçe jasap, alardı töşçöntöktün başka 2 uçuna, aljapkıçты karagan içki betindegi uçlarına bekit. Altından dagı 2 şakekçe jasap, aljapkıçtın 2 iğininin ıldıjağına, bel gırçonun öydöjağına bekit. Töşçöntöktün şakekçileri menen aljapkıçtın şakekçilerin açık gökçündön çiratılgan boğu menen bayla. Töşçöntöktü aljapkıçtan düşpegönдөй kılıp, bel gırçonun üstüne bayla. İsrail uğuldarının attarını teңир esine alış üçün Arun ıyık jayga girgende İsrail uğuldarının attarı жазылgan töşçöntöktü öz жүрөгүнүн тушунда alıp жүрсүн. Kudaydın ökümün bildirip turgan töşçöntökö Urim menen Tumimdi salıp koy. Arun teңирдин алдында ıyık jayga girgende alar anın жүрөк тушунда болот. İsrail uğuldarda çıkarılgan ökümdü Arun ardayım teңирдин алдында öz жүрөгүнүн тушунда alıp жүрөt. Aljapkıçtın içinen giye turgan çapan çimkıy gök jündön tokulsun. Al çapanga tuyuk jaka çıkarılsın. Soottun jeegindey bolup jırtılbaş üçün jakanın jeegi kıyıulansın. Gök, jakut, koçkul kızıl, açık kızıl tüstögü çıyrak jipтерден anın etegine tegerete çaçı jasap, çaçılardın aralarına altın jılajındardı tagıp koy. Altın jılajınдар menen çaçılar çapandın etegine almak salmak kıdırata tagılsın. Arın al çapandı teңирге ibadat kılıp jatkanda giysin. Al ölüp kalbaş üçün teңирдин алдында ıyık jayga girip çıkkanda jılajındарды şıngıragаны uğulup dursun. Taza altındı jılmalap taxtaça jasap, anın betine teңирге arnalgan dep çekip jaz. Anı açık gök jip menen kidarga bayla, al kidardın aldı jagында bolsun. Al Arundun çekesinde daima baylanıp dursun. İsrail uğuldары kurmandıkka alıp kelgen kurmandıktardın gemçiliklerin al öz moyununa götüröt. Teңир alardı kurmandıktарын kabul alış üçün al ardayımанын çekesinde bolsun. Zıgır buğulasынан uzun göynök toku. Oşondo ile zıgır buğulasından kidar jana saymalуу bel gırçoo jasa.
Aaroндун уулдарына да узун көйнөк, бел кырчоо, сый жана жарашык үчүн баш кийим даярда. Аларды бир тууганың Ааронга жана анын уулдарына кийгизип, аларды майлоочу май менен майлап, аларга укук берип, ыйык кызмат кылуучу кылып дайында. Ошондо алар менин ыйык кызмат кылуучуларым болушат. Аларга зыгыр бууласынан белинен тизесине чейин жеткен жылаңач этин жаба турган ич кийим току. Ал кийимдерди Аарон жана анын уулдары жыйын чатырына кирерде же курмандык чалынуучу жайга жакын келерде, ыйык жайга ибадат кылуу үчүн, өздөрү күнөөгө батып өлбөш үчүн кийип жүрүшсүн. Бул мыйзам ага жана анын укум тукумуна түбөлүккө калсын. 7-бөлүм. Андан кийин Иса Галилея аймагын аралап жүрдү. Ал Жүйүт аймагында жүргүсү келген жок, анткени жүйүттөр аны өлтүрмөкчү болуп жатышкан эле. Жүйүттөрдүн алачык майрамы жакындап калган. Ошондо бир туугандары Исага: "Бул жерден чыгып Жүйүт аймагына бар, кылып жаткан иштериңди шакирттериң да көрүшсүн." Анткени белгилүү болгусу келген адам иштерин жашырбайт. Ушундай иштерди кылып жаткандан кийин өзүңдү дүйнөгө көрсөт дешти. Анткени бир туугандары да ага ишенишчү эмес. Иса аларга мындай деди: "Менин убагым келе элек. Ал эми силер үчүн бардык учурда боло берет. Бул дүйнө силерди жек көрө албайт. Ал эми мени жек көрөт. Анткени мен анын иштеринин жаман экендигин күбөлөндүрүп жатам. Силер майрамга бара бергиле. Мен азырынча бул майрамга барбайм, анткени менин убагым келе элек." 9. Ал ушуну айтып, Галилеяда калып калды. Бир туугандары кеткенден кийин Иса да майрамга жашыруун жөнөдү. Жүйүттөр болсо ал кайда деп майрам убагында Исаны издей башташты. Элдин арасында ал жөндө ар кандай сөз жүрүп жатты. Бирөөлөр аны жакшы десе, бирөөлөр жок, ал элди адаштырып жатат деп жатышты. Бирок жүйүттөрдөн коркушкандыктан ал тууралуу ачык айта алышкан жок. Майрамдын ортосунда Иса ибадатканага келип элди окута баштады. Бул окубаса деле ыйык жазууну кайдан билет деп жүйүттөр таң калышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Менин окутуум меники эмес, мени жиберген Кудайдыкы. Кудайдын каалоосун аткаргысы келген адам бул окутуу Кудайданбы же мен өз атымдан сүйлөп жатамбы билип алат. Өз атынан сүйлөгөн өзүнүн даңкталышын каалайт. Ал эми ким өзүн жибергендин даңкталышын кааласа, ал чындык, анда адилетсиздик жок. Муса силерге мыйзам берген, бирок бириңер да аны аткарбайсыңар. Мени эмне үчүн өлтүргөн жатасыңар?" Ошондо эл ага: "Сенин ичиңде жин бар, ким сени өлтүрөм деп жатат?" деди. Иса мындай деп сөзүн улантты: "Ишемби күнү оорлууну айыктырганыма баарыңар таң калып жатасыңар. Муса силерге сүннөткө отургузуу мыйзамын берген. Чынында бул мыйзам Мусадан мурун эле бар болчу. Ал ата-бабалардан калган. Силер болсо ишемби күнү сүннөткө отургузуп жатасыңар. Мусанын мыйзамын бузбайлы деп ишемби күнү деле сүннөткө отургузуп жатпайсыңарбы? Анан ишемби күнү бир адамды толук айыктырып койгондугум үчүн мага эмнеге ачууланып жатасыңар? Сырткы көрүнүшү боюнча соттобогула, сотуңар адил болсун." Ошондо Иерусалимдиктердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: "Өлтүрөбүз деп издеп жатышканы ушул эмеспи? Карасаңар, ал ачык эле айтып жатат, бирок ага эч ким эч нерсе деген жок. Же башчылар да аны Машаяк деп ынанып калышканбы? Бирок биз анын кайсы жерден экенин билебиз. Ал эми Машаяк келгенде анын кайсы жерден экенин эч ким билбейт." Ошондо ибадатканада элди окутуп жаткан Иса үнүн катуу чыгарып мындай деди: "Ооба, силер мени билесиңер, менин кайсы жерден экенимди да билесиңер. Бирок мен өз атымдан келген жокмун. Мени жиберген Кудай чындык, силер аны билбейсиңер. Мен аны билемин, анткени мен анданмын. Мени ал жиберген." Ошондо Исаны кармоого аракеттеништи, бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок, анткени анын убагы келе элек болчу. Бирок элдин көбү Машаяк келгенде эмне, бул көрсөткөн кереметтерден да көп керемет көрсөтөбү деп Исага ишенип калышты. Эл арасында ал жөндө айтылып жаткан ушундай сөздөр фарисейлерге жетти. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Исаны кармап келүүгө кызматчыларын жиберишти. Иса болсо аларга мындай деди: "Дагы бир аз убакыт араңарда болом, андан кийин мени жибергенге барам. Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар." Ошондо жүйүттөр өз ара мындай деп сүйлөшө башташты: "Биз таба албагыдай ал кайда барат? Элиндердин өлкөсүнө чачырап кеткен жүйүттөргө барып, элиндерди окутабы? Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар" деген эмнеси? Майрамдын акыркы эң улуу күнү Иса эл алдында туруп бийик үн менен мындай деди: "Ким суусаса, мага келсин жана ичсин. Ыйык жазууда айтылгандай, мага ишенген адамдын ичинен тирүү суу чыгат." Иса бул сөз аркылуу өзүнө ишенгендер ала турган ыйык рух жөнүндө айтты. Иса даңктал элек болгондуктан рух бериле элек болчу. Бул сөздөрдү уккан кээ бирөөлөр чын эле бул пайгамбар дешсе, кээ бирөөлөр бул Машаяк дешти. Дагы бирөөлөр жок, Машаяк Галилеядан келмек беле. Ыйык жазууда Машаяк Дөөттүн тукумунан, Дөөттүн шаарчасы Бейтлехемден келет деп айтылган жок беле дешти. Ошондо эл арасында Иса тууралуу талаш тартыш чыкты. Кээ бирөөлөр аны кармоого аракеттеништи, бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок.
Кайтып келишкен кызматчылардан башка ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер эмне үчүн аны алып келген жоксуңар деп сурашты. Кызматчылар болсо эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес деп жооп беришти. Ошондо фарисейлер аларга мындай дешти: "Эмне силер да алданып калдыңарбы? Башкаруучулардан же фарисейлерден ага ким ишенди? Мыйзамды билбеген бул караңгы эл каргышка калсын." Алардын бири мурун Исага түн жамынып келип кеткен Никедим аларга мындай деди: "Эмне кылганын адамдын өз оозунан угуп териштирбей туруп, биздин мыйзам боюнча өкүм чыгарууга болобу?" Ошондо ага: "Эмне сен да Галилеядансыңбы? Изилдеп көр, Галилеядан пайгамбар чыкпай тургандыгын ошондо билесиң" деп жооп беришти. Андан кийин баары тең үйлөрүнө тарап кетишти. 4-бөлүм. Балдар, атаңардын акыл насаатын уккула. Акыл эстүү болуу үчүн кулак салгыла. Анткени мен силерге жакшы сабак бердим. Менин осуяттарымды таштабагыла. Анткени мен да бир кезде атамдын уулу элем, энемдин жалгыз сүйүктүү уулу элем. Ошондо атам мага акыл үйрөтүп, жүрөгүңө мен сөздөрүмдү тутуп ал, осуяттарымды сактап жаша деген. Даанышмандыкка ээ бол, акылмандуулукка ээ бол. Муну эсиңден чыгарба, менин айткандарымдан четтебе. Менин сөзүмдү таштаба, ошондо ал сени сактап жүрөт. Аны сүй, ошондо ал сени коргоп жүрөт. Эң негизгиси акылмандык. Акылмандыкка ээ бол. Бардык мал мүлкүң менен акыл эстүүлүккө ээ бол. Аны бийик бааласаң, ал сени бийикке көтөрөт. Эгерде ага жабышсаң, ал сенин даңкыңды чыгарат. Ал сенин башыңа эң сонун гүл чамбар кийгизет, эң сонун таажыга жеткирет. Кулак сал уулум, менин сөздөрүмдү кабыл ал, ошондо өмүрүң узарат. Мен сага акылмандыктын жолун көрсөтүп жатам, түз жол менен алып бара жатам. Бара жатканыңда жолуң тарыбайт, чуркап жөнөсөң мүдүрүлбөйсүң. Акыл насааттарды бекем карма, аны таштаба, сактап жүр, анткени ал сенин өмүрүң. Мыйзамсыздардын жолуна түшпө, зулумдардын жолу менен жүрбө. Ал жолду ташта, ал жол менен баспа, ал жолго жолобо, ал жолдон кыя өт. Анткени алар жамандык кылмайынча укташпайт, бирөөнү кулатмайынча алардан уйку качат. Анткени алар мыйзамсыздык менен нан таап жешет, уурдалган шарап ичишет. Адил адамдардын жолу жаркыраган чырак, ал толук жарык киргенге чейин уламдан улам жаркырай берет. Мыйзамсыздардын жолу караңгылык. Алар эмнеге мүдүрүлөрүн билишпейт. Уулум, менин сөздөрүмө кулак сал. Айткандарыма кулагыңды төшө. Алар сенин көз алдыңдан кетпесин. Аларды жүрөгүңдүн түпкүрүндө сакта. Анткени ал аны тапкандар үчүн өмүр, бүт денеси үчүн саламаттык. Баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта. Анткени өмүрдүн булагы анда. Калпайтуудан баш тарт, анткорлонуп сүйлөөдөн кач. Көзүң түз карасын, көз карашың түз болсун. Басаар жолуңду ойлонуп бас, ошондо сенин бүт жолуң бекем болот. Оңго да солго да бурулба, бутуңду жаман жолдон алыс кыл. 3-бөлүм. Акылсыз галатиялыктар. Айкаш-чыгачка кадалган Иса Машаяк силердин көз алдыңарга тартылгыдай сүрөттөлүп берилбеди беле? Ким силерди чындыкка баш ийбөөгө азгырды? Силерден бир нерсени гана билгим келет. Силер рухту, мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле? Силер ушунчалык акылсызсыңарбы? Рух менен баштап эми адамдык аракеттер менен бүтүрүп жатасыңарбы? Башыңардан өткөргөнүңөрдүн баары пайдасыз болуп калдыбы? Чын эле пайдасыз болдубу? Мыйзамды аткаргандыгыңар үчүн Кудай силерге ыйык рухту берип, араңарда кереметтерди көрсөтүп жатабы? Же айтылган сөзгө ишенгендиңер үчүн ошентип жатабы? Бизге белгилүү, Ибрайым Кудайга ишенди. Ишеними ага адилдик катары эсептелинди. Ошентип ишенгендер гана Ибрайымдын балдары экенин билип койгула. Ыйык жазууда Кудайдын бутпарастарды ишеними аркылуу актай тургандыгы жөнүндө алдын ала билгендиктен Ибрайымга бүт элдер сен аркылуу бата алышат деп алдын ала жарыялаган. Ошентип ишенгендер ишенимдүү Ибрайым менен бирге бата алышат. Ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында, анткени ыйык жазууда Тооратка жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш деп жазылган. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү, анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот. Мыйзам болсо ишенимге негизделген эмес, тескерисинче, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот. Ибрайымга берилген бата Иса Машаяк аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган рухту алышыбыз үчүн
Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Бир туугандар, жашоодон бир мисал келтирейин. Адам тарабынан бекитилген мурас кагазын эч ким жокко чыгара да, ага эч нерсе кошумчалай да албайт. Бирок убадалар Ибраимга жана анын урпагына берилген. Кудай Ибраимга көптүк түрдө сенин урпактарыңа деп айткан эмес, сенин урпагыңа деп бирөө жөнүндө, башкача айтканда Машаяк жөнүндө айткан. Мен бул нерсени айткым келет. 430 жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт. Демек убада өз күчүн жоготпойт. Анткени мураска мыйзамдын негизинде ээ болууга болсо, анда убаданын зарылчылыгы жок болмок. Бирок Кудай аны Ибраимга убаданын негизинде белек кылган. Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк кылмыштардын айынан урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген. Бирок жалгыз бирөөгө арачынын кереги жок. Кудай болсо бирөө. Демек мыйзам Кудайдын убадаларына каршыбы? Албетте жок. Эгерде өмүр бере турган мыйзам берилген болсо, анда мыйзам аркылуу акталууга болор эле. Бирок ыйык жазуу бүткүл адамзат күнөөнүн туткунунда экендигин жарыялайт. Демек убадаланган нерсе ишенгендерге Ыйса Машаякка болгон ишенимдери аркылуу берилет. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. Ошентип ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук. Анткени силер бардыгыңар Машаяк Ыйсага болгон ишенимдер аркылуу Кудайдын балдарысыңар. Анткени силер бардыгыңар Машаяктын урматына чөмүлдүрүлүп, Машаяктын бейнесин кийдиңер. Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок. Анткени бардыгыңар Машаяк Ыйсанын ичинде бирсиңер. Эгерде силер Машаяктыкы болсоңор, анда силер Ибраимдин урпактарысыңар, убада боюнча мурасчыларысыңар.